हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। ओडिया प्रबंध साहित्यर इतिहास ये जो बहीटी आम आलोचना करुँच सम्मुखें अच्छी ये बहीटी आम आलोचना करिया एथिरे प्रथम गोटे क्लास करते सूचीपत्र आपण मानक देखते कौन कौन आम आलोचना करवा प्रबंध साहित्यर आरंभ ठारू नहीं पुणी प्रबंध साहित्यर वर्तमान पर्यंत स्थिति पर्यंत आलोचना करवा। तो असित कवि ये जो बहीटी लिखिं बहुत सुंदर भाव में बहीटी लिखिं आपण मैंने जो मैंने ओडिया ऑनर्स नहीं पढ़ुं थे मात्र पढ़ु एवं मु तो क्लास गोटे पर गोटे आनी आपण मैंने निजे देखिए प्लेलिस्ट अनुसार क्लास चलो एवं ओडिया प्रबंध साहित्यर इतिहास को आपण मैंने जो मैंने प्रबंध विषय किसी भी जानना प्रबंध शैली कौन प्रबंधर संज्ञा कौन से सब विषय आपणकर ज्ञान हो द्वितीय तो कौन जो मैंने नोट करते चाहते डायरेक्ट इठू नोट कर नहीं पारती। तो आम एवं आलोचना को जीवा कौन ना आज आम आलोचना करवा यार प्रथम जो परिच्छेद रही प्रथम परिच्छेद को आलोचना करवा। तो प्रथम परिच्छेद हूँ कौन ना प्रबंध साहित्यर कौन रही ना संज्ञा तापर देखा आम प्रबंध सृष्टिर इतिहास प्रबंधर लक्ष्य परिसर लक्षण प्रबंधर श्रेणी विभाग प्रबंधर रचना रीति एवं प्रबंध प्राबंधिक। तो या देखु आम गोटे क्लास सारिबा नहीं एक दुईटी क्लास सारिबा गोटे विषय को आम दुईटी कि तीनोटी क्लास करवा कहीं गोटे क्लास जेहेतु बुझेबा तेणु टिके डेरी हो तेणु दुई तीन क्लास करवा 1 2 3 ये मु पार्ट 1 पार्ट 2 करदेवि। तो सीधा सड़क आसतु आम विषय को जीवा एवं विषय को जाकि पहुँचवा प्रबंधर संज्ञा को तो जीवा किंतु ये मुझे गोटे कथा कहूँ चाहिए कौन ना देख साहित्य को दी भाग विभक्त कराई गोटे पद्य विभाग और गोटे गद्य विभाग पुणी गद्य विभाग को विभिन्न प्रकार विभिन्न भाग में विभाग करा माने विभागीकरण कर कौन ना गल्प उपन्यास नाटक प्रबंध आत्मजीवनी समालोचना इत्यादि विभिन्न। तो से आम देखा कौन ना प्रबंध हो अन्यतम विभाग माने गद्य विभागर अन्यतम एक विभाग हूँ कौन बा विभाग हूँ कौन प्रबंध साहित्य। तो यही अध्याय आम प्रबंध साहित्य विषय संपूर्ण जाना प्रबंधर संज्ञा स्वरूप ठार आम जाना। तो आसतु किसी उपक्रम प्रथम देखने कौन देख आत्मचेतनार अभिव्यक्ति मनीष चिर व्यग्र आत्मचेतना माने निज अंतरात्मार जो भावधारा को अन्य निकट में प्रकाश करने मनीष सब बेले कौन होता है एक्साइटमेंट थाए बहुत व्याग्र थाए जमीक मनकर मनकर तुम्हें कॉलेज जाऊ बाटर जाऊ अनेक कथा भावी जाऊ आज मो सांगटे को या कह मैंने एक्साइटमेंट थाए गोटे कहवाई आमर चिर व्याग्र था तेणु चिर आतुर भी था निजक प्रकाश करवा तार दुर्बर आकांक्षा निजक सब कौन प्रकाश करवाटा तार बहुत आकांक्षा थाए आशा ही थाए यही आकांक्षा ही भाषा और साहित्य सृष्टिर आदि प्रेरणा। तो साहित्य सृष्टि आदि प्रेरणा ये आकांक्षा कौन ना निजर मनोभाव निजर अस्तित्व को आउ जनक आगे आम कि प्रकाश करवा ये जो आशाटा ये भावधारा साहित्य है सृष्टि। साहित्य मनीषर आकांक्षार बांकमय परिप्रकाश यह हूँ कौन ना मनीषर जो आशा आकांक्षा रही बांकमय परिप्रकाश हूँ कि साहित्य। साहित्य को आम भल पाऊ कहीं ना कारण साहित्य भितर आम निजक खोजी पाऊँ साहित्य भितर आम क्या खोजी पाऊँ आम निजक मनीषर चिर चिर चंचल मनरे शत इंद्र धनुर बन्न वैभव रूप पाए तार कलारे माने साहित्य कलारे साहित्य एवं स्थापत्य यही अमृतमय सृष्टि मधुमय रूप से केवल आत्महरा होई से तृप्त नुहे ये तृप्तिर साक्षर को मध्य से चिरंतन करिछि केमिति ना देख निहाण गारे केमिति मु कहूँ आपण मानक शुणु गोटे कारीगरीर ता निज भावधारा को से केमिति प्रकाश करे मंदिर गात्र माने मंदिर गात्र कौन ना मंदिर जो सब आर्ट करा मंदिर जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्ति पूरा जीवंत मूर्ति आम जो मंदिर को आम समस्ते जाऊँच सब विभिन्न कारुकार्य देखिए बहुत खुशी होती पूरा जीवंत शैली। तो ताको देख सी जो जीवंत शैली से कार ना गोटे कारीगरीर परिप्रकाश गोटे कारीगरीर मनर जो कौन थाए गोटे कारीगरी ता मनर जो अभिलाष से मूर्ति माध्यम जीवंत भाव में परिपृष्ट परिप्रकाश कर ठीक अच्छे कि नहीं। तो ठीक से लेखनी मुनरे कौन हुए ना जीवन लेखनी मुनरे केमिति ना देख
ସିନା ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାଣ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କବି ସେମାନେ ଲେଖନୀ ମନରେ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଉତ୍ଥିତ ସମସ୍ୟାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟମୟ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ସେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ ରହୁନି, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ଶିଖାରେ ତାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ୱେଷୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କେବଳ ମଣିଷ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିନି, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ସମାଧାନ ସକାଶେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି। ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କରିଛି ତାର ରୂପାୟନ। ସମାଧାନ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ରୂପାୟନ ହେଇଛି କେଉଁଠି? ସାହିତ୍ୟରେ। ମନେକର ୟାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବି ମହାଭାରତର। ମହାଭାରତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଭାବିନିଅ ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସେଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖ ଯିଏ ବି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାବଧାରାକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ, ତାର ସମାଧାନ ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭାରତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଏ 100 ଭାଇ ନିଧନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗାପକରଣ। ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିছে ଜାଣିନେବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରାମାୟଣକୁ ଦେଖିବା। କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୁଣି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ହେଇଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତାର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରାମ ଅବତାର 4 ଜଣ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟରୁ କ'ଣ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରୁ ନା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ତା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପ୍ତି ତେଣୁ ଦିଗ୍ବିଳୟ ଚୁମ୍ବନ କରିଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପ୍ତିଟା କ'ଣ ପୁରା ଦିଗ୍ବିଳୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ମଣିଷର ରହସ୍ୟ ଘନ ମନ, ରହସ୍ୟ ମଣିଷର ମନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଘନ। ମଣିଷର ମନଟା କ'ଣ ରହସ୍ୟମୟ ଆଉ ବହୁତ ଘନ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି ତାର ଉନ୍ମୁଖତା ଥାଏ। ନବ ନବ ଦିଗନ୍ତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦେଖ, ମଣିଷ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବ ଯେ କି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ନୂଆ ହିଁ ଦରକାର। ସେ ପୁରୁଣାକୁ କ'ଣ କରେ ଛାଡ଼େ, ବା ପୁରୁଣା ଭିତରେ ହିଁ ନୂଆକୁ ଖୋଜେ ଏବଂ ନୂଆକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣାକୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆସେ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସେ, ଆମେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏକାଥରକେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନା ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବି ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇତେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ନୂଆକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ମନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପରି। କେମିତି ନା ଯେଉଁଭଳି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଚାଲି ଯାଇକି ନୂଆକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବଧାରାରେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ ନୂତନତା ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ନୂତନତା ସନ୍ଧାନ ହିଁ ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ତୁ ଆଣିକି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମନେକର କେହି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ତିଆରି ନ ହୋଇଥିଲା, କେହି ବି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ, ତା ଚିନ୍ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ସେ କେଉଁରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଦେଖାଇଦେଲା। କୌଣସି ଏଇ ଧର ଆମେ ମୋବାଇଲଟି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କେହି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ତା କଳ୍ପନାକୁ ସେ ସଫଳତା କହିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଗବେଷଣା, ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ, ମଣିଷ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳେ ଏବଂ ସେଇ ନୂତନତାକୁ ସେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ୱେଷୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁକିଛି ରୂପ ପାଇ ତାର ସାହିତ୍ୟରେ, ସବୁକିଛି ରୂପ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଦିଅନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟର ଅରୁଣିମା ବା ଶିବର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରର ମନୋହରତା, ଭାସ୍ୱର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ମଣିଷର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା ଭାବ, ତା ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରକାଶ କରେ କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ, ମାନେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଦେଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜୀବନୀ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମଣିଷ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ। ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ,
ମଣିଷର ମନେକର ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଣିଷ ହେଉଛି ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ ସେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖେ ସେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କାହାଣୀ ଲେଖେ ସେ କ'ଣ ଗାଳ୍ପିକ। ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୁହେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଥକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଟ୍ୟ ଲେଖେ ତ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ନାଟକକୁ ଯଦି ସେ ଅଭିନୟ କରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହୋଇଯାଏ। ତ ମଣିଷ ହେଉଛି ଜଣେ କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ସେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା କିଏ କିଏ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା ନିମିତ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ବେକେନ୍। କିଏ? ବେକେନ୍। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଲେଖି ନେବେ ଯଦି ନୋଟ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖ, ଦ ୱାର୍ଡ ଏସେ ଇଜ୍ ଲେଟ୍ ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆନିସାଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ। ଏହାର ଶବ୍ଦଗତ ଆଉ ବ୍ୟାପ୍ତିଗତ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ। ତ କ'ଣ ପ୍ର ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଧାତୁ ଏବଂ ଆ ହେଉଛି ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସୀମାରେଖା ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ କଥା ଯେମିତିକି ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଗଦ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଥିଲା। କି କ'ଣ ହେଲା କବି ଜୟଦେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲଳିତ କାନ୍ତ କୁଷ୍ଠଲୀଳାତ୍ମକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀବାସୁଦେବ ରତି କେଳ କଥା ସମେତ ମେତ କରତି ଜୟଦେବ କବି ପ୍ରବନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକୁ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କବି ଯଦୁମଣି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କବି ଯଦୁମଣି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିବିଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଧି ନିବନ୍ଧେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇଲା ଖ୍ୟାତ ଯେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ସେମାନେ ପଦ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖିବା ଯଦି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ଯିବା ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ରୀତି ଯୁଗର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଏସେ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରୂପେ ହିଁ ଆମେ ଅଧୁନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ରୀତି ଆଉ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଏସେର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା କିଛି ଅଲଗା ଦର୍ଶାଉଛି। କ'ଣ ସେ ଅଲଗା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। କେତେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, କାରଣ ଏହି ବିଭାଗର ଲେଖକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଅସୀମ। ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ରହିଲେ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍.ଜେ. ରିସ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଏଡମଣ୍ଡ ଗ୍ରସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ଅଧିକ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ୟାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ moderate length usually in prose which deal in essay courage way with the external condition of subject and in strictness with that subject only as if it affect the writers। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ୟାର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ କି ୟାର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ତା ଯେଉଁ ରାଇଟର ଜଣେ ଲେଖିବ ତାରି ଭାବଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
तापर आमर जो देखा आहरी केतेक रही कौन केतेक समालोचक जमीक जॉनसन सी भी जड़े इंग्लिश साहित्यर जॉनसन का प्रदत्त संज्ञार प्रबंधर प्रकृत स्वरूप भाति उठी कहते जॉनसन कहते कौन ना लॉस ऑफ ए लूज सेली ऑफ द माइंड से कहते कौन ना लॉस ऑफ सेली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर इंडिजेस्टिव पीस नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस से कहले तो सकल श्रेणीर प्रबंध प्रति यह कदापि प्रযোज्य नुहे जड़े पाश्चात्य समालोचक तेणु जॉनसन का मत को संकीर्ण बोली समालोचना करी तो जहाँ भी आम देखिले केते जन इंग्राजी साहित्यक यार बड़ बड़ कौन कले ना संज्ञा प्रदान कले जड़े कहले कौन ना ये जो प्रबंधर संज्ञा आधुनिक जुगरे स्वतंत्र एक रूप धारण मध्य तो जॉनसन जो कथाटी कहले जे कौन मनर ये हूँ कौन ना एक अनियमित एक अदृश्य बा एक खंड प्रकाशक किंतु यह श्रृंखलित नुहे तो कौन श्रृंखलित नुहे तो प्रकृत में जॉनसन ये जो मतटी ता कौन कले ना केतक पाश्चात्य समालोचक कौन कले संकीर्ण मत बोली कहले बोले ये मनर भाव को संपूर्ण प्रकाश करूनी कि खंडित प्रकाश करुचे तो यही भाव में से संज्ञाटी प्रदान कले तापर प्रबंध सृष्टिर इतिहास को आम जा प्रबंध सृष्टि प्रथम कौटू है देख विश्व साहित्य इतिहास रे प्रबंधर स्रष्टा रूपे फरासी लेखक मॉन्टेन्ज चिरस्मरणीय रही किए मॉन्टेन्ज साहित्य एक नूतन विभाग सृष्टि स्वयं परीक्षा स्वरूप से जहाँ लिखिते ता समय स्रोत साहित्यर एक विशिष्ट पर्यायर स्वीकृत है से दिन लिखिते जहाँकि परवर्ती अवस्था साहित्यर एक विभिन्न बा विशिष्ट विभव होगला द एनसाइक्ले कौन द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रे प्रबंध सृष्टि इतिहास संपर्क में आलोकपात करने को कहुई तो वर्ड एसे इन फैक्ट वाज द invented for the species of writing by the Montaigne, who merely meant that this were experiment in a new kind of literature. गोटे नुआ तरीका से साहित्य को खोज बाहर करते It is not a often that we can date with any approach to accuracy the arrival of the new class of literature into the world. But it was in the month of March 1571 that the essay was the invented. 1571 प्रथम थर पर essay invented बा खोजा होता कौन है देखिए साहित्य एक नूतन विभाग फरासी लेखकर सफल परीक्षा पर विभिन्न साहित्य यही विभाग क्रमे आग्रह सृष्टि है प्रथम फरासी परीक्षा है परवर्ती अवस्था केवे ना 1571 1580 मॉन्टेस्कर प्रबंध निश्चय एसिस शिरोनाम प्रकाशित होबार 17 वर्ष पर इंग्राजी साहित्य फ्रांसिस बेकन पुणी देख फरासी पर आसला कौटी ना इंग्राजी साहित्य तो देख 1580 कौन है ना मॉन्टेस्कर तो प्रबंध आइला एसी ता शिरोनाम प्रकाशित है तार ठीक 17 वर्ष पर इंग्राजी साहित्य फ्रांसिस बेकन बोली जन व्यक्ति अच्छा जी कि प्रबंध प्रकाशित सी कले प्रबंध लिखले बेकन इंग्राजी साहित्यर प्रथम प्राबंधिक रूपे इंग्राजी साहित्य चिरस्मरणीय हो रहिले 1600 रु पुणी 1700 ख्रीष्टाब्द विलियम कॉर्नवालिस किए विलियम कॉर्नवालिस तांकर जो प्रबंध गुड़िक प्रकाश करते से समय से गुड़िक जदिव लोकप्रियता अर्जन कर तथापि पर से गुड़िकर अवहेलार सामग्री हो पड़ा 1688 ख्रीष्टाब्द इंग्राजी साहित्य किंतु एक प्रतिभाशाली प्राबंधिकर साधनार फलस्वरूप कौन है ना प्रबंध साहित्य को बलिष्ठ भित्ति प्रदान करा सी किए सी होती अब्राहम कोएले किए अब्राहम कोएले अब्राहम कोएले कौन कले ना इंग्राजी साहित्य प्रबंध को सी गोटे उच्च शिखर में पहुँचाई तो एथर आम टी शेष कर रिवाइज करदे अष्टादश शताब्दी इंग्राजी साहित्य यही विभाग प्रति लेखक मैंने अत्यधिक आकृष्ट हेले बहु प्रतिभाशाली लेखकों निरलस साधन यही विभाग प्राणवंत है बलिष्ठ और समृद्ध होगा लगिला
ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରସାର ସହିତ ଏହାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ତ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ତ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ମଣ୍ଟେଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସିଏ ହେଲେ ବେକେନ୍। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ନା ବେକେନ୍। ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆବ୍ରାହମ କୋଏଲ୍ ସିଏ ହିଁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପ୍ରତି କବିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହେଲା। ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏଠି ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି ଏବଂ ସେ ବହିଟିକି ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଗରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିସର ଆଉ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପରିସର ଆଡ଼କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।